बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार चुफेरे शुमाइला न्याज़ के नाल और मैं हाँ थोड़ी मेज़बान शुमाइला न्याज़। और इस वक्त मैं एक सैट ते मौजूद नहीं हैगी बल्कि मैं इस वक्त मौजूद हाँ हसन अब्दाल दे विच जिथे गुरुद्वारा पंजा साहब है जोड़ा कि तुसीं बिल्कुल आगाज़ ते वेखिया। इहदी वजह यह है कि बैसाखी का मेला है और बैसाखी के मेले नूं मनाउण वास्ते दुनिया भर तो जिहड़े सिख यात्री हैगे ने वो गुरुद्वारा आ रहे हैं और अपनी ज़ियारत कर रहे हैं। ये नाल बड़ा एक खुशगवार जिहा माहौल है जिवें वाकई जिवें मेला नहीं होंदा अपने पंजाब दे विच उदां ही ये बैसाखी का मेला है। ये तो मैं ये भी कोट करती जावां कि बैसाखी के मेले के बाद बहुत सारिया रलियां मिलियां गल्लां सामने आंदियां कि बैसाखी के मेले का यह मतलब है, बैसाखी के मेले का यह मतलब है। मैं इत्थे इस प्रोग्राम के विच जो कुछ होएगा आपां लोकां नाल गलबात भी करांगे, यात्रियों नाल गलबात भी करांगे और बैसाखी दी की अहमियत है सिख मज़हब दे विच ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੈ कि जो भी कोई इवेंट होंदा है, कोई त्यौहार होंदा है या बाबा गुरु नानक जी का जो जन्मदिन होंदा है तो सिखां की बहुत वड्डी तादाद जी है ना वो पाकिस्तान आती है। ईवन हजे भी मेरे कन्नां दे जी आवाज़ पै रही है कि सिखां का एक खास एतमाद है जो ना वो पाकिस्तान के उत्ते कि जो इंडिया के जहाज़ राफेल डिगे सी तो वो किसी भी मंदिर के उत्ते या किसी भी गुरुद्वारे के उत्ते जो ना नहीं डिगे। यानी पाकिस्तान जो मजहबी रसूमात को जो ना उन्होंने भी तस्लीम करता है सिखां की। और इतने लोगों की तादाद मेरे को बहुत ज़्यादा मेरा वस नहीं चलता पाया। मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों नाल गलबात करा क्योंकि तुसीं मैंने तो सुनते ही रहने हैं तो मेरी कोशिश है कि मैं वध तो वध लोगों नाल गलबात करा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की हाल चाल ने? मेरा नाम सुखदेव सिंह। अच्छा। मैं चढ़दे पंजाब तो अमृतसर जिले नूं बिलोंग करदा। असी पहली दफ़ा पाकिस्तान यात्रा ते आए हाँ तो सानू इस यात्रा के दौरान ये महसूस होया वा कि असी एक मुसलमान भरा और सिख भरा जां हिंदू भरा असी एक दूजे तो वख नहीं है। अच्छा, मैनू ये दसो कि मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स जिहड़े ने कंडक्ट किए हुए हैं ये तुहाडे चेहरे के उत्ते इन्ना इत्मीनान हुंदा है पाकिस्तान आके और तुसीं कहने हैं कि जी पाकिस्तानी जड़े ने या मुसलमान जड़े ने या जो भी है सानू बड़ा अच्छा वेलकम किया गया है, बड़े अच्छे बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। ये तुसीं उत्तों उत्तों करदे हैं विचों दिल भी राजी हुंदा है तुहाडा? देखो जी जदों कोई भी गल की जाती है ना कभी जबान जी झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा दिल तो सच्ची गल ही आती है। और सानू जिन्ना प्यार इत्थे मिलिया वा मेरे ख्याल शायद ही सानू होर किसी कंट्री दे विच मिलिया होवे। मैं कनेडा भी गया वां, मैं इंग्लैंड भी गया, मैं श्रीलंका भी गया वां, मैं थाईलैंड भी गया वां, मैं बहुत मुल्क घूमिया पर जिन्ना मैनू आन के फस्ट टाइम पाकिस्तान दे विच महसूस होया लोगों ने प्यार दिता वा, जिस तरह प्रोटोकॉल दिता वा इत्थों दी पुलिस ने, इत्थों दी एडमिनिस्ट्रेशन ने, इत्थों दे लोगों ने बहुत ही वधिया इंतजाम किए। बहुत वधिया इंतजाम किए। अच्छा, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तुसीं किहड़े पासे हो? ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਕੂਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੁਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਜੂ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਨੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ, लेकिन मेरे अंदरों खिच भी पैंदी है। मैं कई दफ़ा कोट कर चुकी हाँ
ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਤਾਬਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ? ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਆਏ ਆ ਵੈਸੇ? ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ 13 ਜਣੇ। ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਵੂਜ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਓ ਵੀ ਆਇਓ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ 10 ਦਿਨ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਵੀਜ਼ਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ। 10 ਦਿਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਲਓ, ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਡੀ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁੱਛਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੀ ਰਸੂਮਾਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ ਬਲਜੀਤ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੜੇ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 99 ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਛਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ 1699। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਚੂਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਖਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਚੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, 5 ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਕੇਸ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਸਹਿਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਖੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆ, ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਦਬਾਗੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟੁਰ ਪਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਆਪਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਚੂਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਫਸਲ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਰੀੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਰੀੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਰੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੇਹੜੀ, ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਚੱਖਣਾ ਜਾਂ ਖੰਡ ਚੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਮਿੱਠਾ ਚੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਠਾ ਚੱਖ ਲੈਣਾ। ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਉਧਰਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਚੜਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਨੇ, ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ, ਲਿਬਾਸ, ਆਹ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੋਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਸ ਪੰਜਾਬ। ਲਕੀਰ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਪਾਇਆ। ਹੈਂ? ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਕੀਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੜਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੈ ਜੇ ਲਕੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ ਕਿ ਲੱਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਆਨੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਬਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਮਾਣ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਯਾਨੀ ਮਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਮਿਲਣਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਨਸੀਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੈਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਜੀ। ਸਿਕਾ ਸਰ, ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਭ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਕਾਰ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ। ਐਸਾ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬੈਂਡ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਘਾ, ਇੱਕ ਕੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੰਘੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਈਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਈਡ ਜਾਂ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਕਿਰਪਾ ਪਲੱਸ ਆਨ। ਕਿਰਪਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਪਲੱਸ ਆਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਆਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਖਸੂਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਛਹਿਰਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੱਤ ਸੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਵਲੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਲੋਹੇ ਦਾ। એનર્ਜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਦੌਲਤ ਜਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਦਾਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਸ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2500 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖੜੋਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। दो चीज़ों तो ला क्लास है, दो चीज़ा ला क्लास अच्छा। बेमिसाल है। अच्छा। एक तो रोड आपका ए क्लास है, अच्छा। उसमें कोई बात नहीं। अच्छा। दूसरी जो आपकी पंजाब पुलिस है, हाँ। उसकी बहुत ਉਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜ ਕੇ। जो क्या है, ये सरदार खड़े हैं, हाँ। सानू जिन्नी इज्जत मान उन्होंने दिता है, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। मेरे ਹੁਣ फादर साहब लाहौर गोल्ड मेडल्स थे 46 में। अच्छा। वो जो आपका नीरज ने ओलंपिक में जीता है ना, वो 80 मीटर का यहाँ का गोल्ड मेडल है मेरे फादर साहब। अच्छा। लाहौर पिंड है हल्लो की रायविंड के पास, हल्लो की पिंड। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ਉੱਥੋਂ के हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट ना लिया, इधर गए वंड तो बाद उधर चले गए। तो पंजाब पुलिस और जो रोड है वो आपका बेकसाल है। और जो आपकी संगत आई है ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਤੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਾ ਕੋਲ ਭਣੇ ਕੋ ਬੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ 4 ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਚਾਰੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਵੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਥੇ ਰਜ਼ਾਨ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੀਤਾ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰਸੂਮਾਤ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜਿਆ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੇ ਗੁਰਤਾਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਤਾਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਂਘੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਮਾ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਹੀ ਸਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਨਿਬੇੜੀਏ, ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਾਹ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ और तुसी केड़े इलाके तो हैं? हमारा डिस्ट्रिक्ट बठिंडा है। अच्छा। तो रहने वाले खास पंजाब में ही हैं, जिला बठिंडा बजता है। अच्छा, बठिंडा की बोली मुख्तलिफ है? जो बठिंडा की मलवई बोली है ना हमारी बठिंडे। अच्छा अच्छा, मलवई बोली है, ठीक है। जिस तरह साढ़े पंजाब इधर पंजाब दे विच भी मुख्तलिफ जुबानां हैगियां ने, ठीक है, लहजे हैगे ने। माझा ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, 3 ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਵਾ ਪਿਓਰ ਮਤਲਬ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਲਵਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਮਤਲਬ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ, ਫਸਟ ਏਡ ਤੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਟੋਕ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਗਿਲਵਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕੀਤਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ सहूलतों का बहुत प्रबंध है। जो एक बात और है जी, हम इसलिए काम आने लगे को हमारे को जितने गुरुद्वारे हैं, जैसे ननकाना साहब में छोड़ते हैं 1-2 दिन खुला छोड़ते हैं, तो लाहौर में भी हमारे को 2 दिन खुला देने ना। लाहौर तो हमारे को 5 घंटे 6 घंटे नहीं छोड़ते। जब हमारे को देखने को हमें लाहौर आते हैं तो हमें देखने को लाहौर ही नहीं मिलता। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਜ਼ੀਨੋ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ तो उन्होंने गिला कोई नहीं रहना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहनी है। अच्छा, हम सिख ते मुसलमान है ना, हमारा खून एक ही है। हिंदू से भी हिंदू हम ऐसे नहीं बोलते, हिंदू का खून नहीं मिलता, सिख और मुसलमान का खून मिलता है। हम ऐसे सही बोलते हैं। कहने के बाद अब देखने लिए हम आते हैं। अच्छा, थोड़े कहने का मतलब ये है कि असी अपना गुरुद्वारे के उत्ते आके अपनी ज़ियारतां कर लिए, असीं हाथी मत्था टेक लिए, फिर असीं घूमना फिरना चाहने तो घूमन दिओ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਖਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੱਸੀ ਪੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ बुजुर्ग ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ हमारे को भी लाहौर हमारे को 2 दिन देखने के जाइए भी देखने वाली चीज़ है लाहौर। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰੀਏ? ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗਿਲਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਇੱਧਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। बेड़ा ही गर्क होया है। नहीं वो बात नहीं, हमारा इतनी तुम मीडिया वाले सब कुछ कर सकते हो। हमारी बात तुम सरकार तक मीडिया कहाँ नहीं कहाँ बता सकता है भी। जो सिख सरदार आते हैं ना भी उनको जलंधर भी 2 दिन देखने दे दिया करो। लाहौर भाई लाहौर ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ। ऐसा नहीं ना हम करते, हम ऐसा नहीं करते। हमारे को 2 दिन लाहौर देखने को जरूर दिया करो। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਹਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਦਾਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅਖੇ ਪਾਏ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਅਖੇ ਲੱਸੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ
ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਗਮੈਂਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਫਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਬਸੰਤ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨਨ ਮੰਨਣਗੇ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ, ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਆ, ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਆ, ਨਾਸਿਰ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ MP ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਤੇ। ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣ। ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਧਾਮ ਹਨ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਢਿੱਡ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਈਏ ਨਾ ਤੇ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਥੱਕੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਸੰਗ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁਣ ਖਵਾ ਆ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਲਵਾ मलाई चखाओ फिर ले लवा। अच्छा बहुत शुक्रिया, बुरा तो नहीं लगे? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰਫੋਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੱਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਧੁੱਪ ਵਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਘੁਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਕਸਮੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਲੋਂ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂ ਕਿਤੋਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸ਼ਰਬਤ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਨ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਲਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ ਨਾ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ
ਉਹ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਮਨ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 12 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਧੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ।